তো আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি নিয়ে। অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি এই টার্মটা বলার আগে একটু বলা দরকার যে আইসিইউতে যে সমস্ত পেশেন্ট ভর্তি থাকে তার 10 থেকে প্রায় 25% পেশেন্টেরই একেআই থাকে। আর ওভারঅল যদি একটা হাসপাতালে আমরা দেখি তাহলে তার নিয়ারলি 5% পেশেন্টের একেআই থাকে। But important thing is that AKI of any severity is associated with poor outcome of the patients. It needs longer hospital stay. There is a high chance of long-term dialysis if the patient gets dialysis and development of end-stage renal disease. And topmost is that any AKI increases the chance of mortality. Let us discuss some basics in the first. To function properly, the kidney requires a normal renal blood flow, the functioning intrastructures of glomeruli and tubules, and an outflow tract to excrete the urine that has been formed. The total mechanism টা ঠিকমতো পাস করার জন্য there remains the renal autoregulation. This autoregulation is the maintenance of near normal intrarenal hemodynamic environment that maintains renal blood flow, renal perfusion pressure, filtration fraction, and GFR. এই তিনটা চারটা জিনিস কিডনি মেইনটেইন করবে despite any changes in systemic blood pressure. So that is the autoregulation. We know that renal blood flow about 1200 milliliter per minute. Renal plasma flow is about 670 ml per minute, or about 50 to 60% of the renal blood flow. And we also know that GFR in the worldwide is normal is 90 to 125 ml per minute, but it has been a consensus in our country and in the subcontinent that the renal blood GFR in our setting would be more than 60 ml per minute is normal in our context. So many a time we get patients that is referred with GFR of 80, but that is normal in this subcontinent. So we know the major sites of renal vascular resistance is the afferent and efferent arterioles and the ratio in between them. Here is a balance that has been shown by the renal autoregulation, how it is maintained by vasodilators and vasoconstrictors. You see the prostaglandins, kinins, nitric oxide, and atrial natriuretic peptides are the vasodilators. And obviously, you know the vasoconstrictors, so that is the renin, angiotensin produced, endothelin produced by the kidney, and antidiuretic hormone. And that balances the renal blood flow and also the GFR. The normal intrarenal environment with a good blood flow through the afferent arterioles, there is a filtration and normal GFR, and remaining blood pass through the afferent arterioles. What happens if the blood flow is reduced? So if the renal blood flow is reduced, both the afferent and efferent arteriole constricts. আসলে স্ক্রিনটা একটু দেখতে পাচ্ছি না, দেখি হেডলাইনটা আমার কাছে আসছে না। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে স্যার, রেড লাইট। হ্যাঁ,
এটা একটু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কিসে যেন, আমি হেডলাইনটা দেখতে পাচ্ছি না। লেখাটা স্যার রিডিউস পারফিউশন প্রেশার উইথ এসি ইনহিবিটর অর এআরবি স্যার লেখা। সো রিডিউস পারফিউশন প্রেশার, বাট এটা তো সবসময় ঝামেলা করবে। So whenever there is NSAID is given, it causes, স্লাইডটা আসলে পড়তে পারতেছি না। আচ্ছা, anyway, renal arterial fails whenever the when the mean arterial pressure falls below 80 millimeter of mercury. In this situation, the kidney cannot adjust the mean arterial pressure and the renal flow anymore. So whenever this autoregulation fails, there is the hallmark of acute kidney injury. So if the autoregulation fails and the AKI develops, how will you define? You'll be surprised that there are hundreds of definitions of AKI. So let us see how many ways it has been described. Any abrupt fall of GFR over a period of minutes to days with rapid and sustained rise of nitrogenous waste products. It can be also defined as acute kidney injury is the abrupt loss of kidney function resulting in the retention of urea and other nitrogenous waste products and the dysregulation of extracellular volume and electrolytes. In fact, that I wanted to say that anything you can explain in your own way how to define AKI. AKI is characterized by rapid reduction in the kidney function resulting in a failure to maintain fluid, electrolyte and acid-base homeostasis. So AKI, as I said, there are so many ways to define. Here I have shown that so many authors has defined AKI in so many ways. So there is no consensus. But the fact is that the cornerstone of AKI is reduced GFR and raised serum creatinine. Here you see that whenever the creatinine increases on the left side, the GFR falls according to. So whenever creatinine is 1, the GFR is so much. But whenever creatinine is 9, GFR is only 5 or 7. But it has been seen, and you also know, that there is serum creatinine is not a complete marker of renal function. Many a times it lags behind. Creatinine rises many hours after the kidney function shut down. This picture that is very nicely delineated. This is the day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So whenever kidney function starts falling, say a person having GFR of 80, on the first day his GFR fallen down to 0. But you see, the creatinine was 1, it takes 6 to come to 6 about 3 days. So that's why I said creatinine does not follow the GFR always. So that's why worldwide the nephrologists sat together and make a classification pattern of RIFLE. So RIFLE is risk, injury, failure, loss of function, and end-stage renal disease that you know. But there is a 5 stage of categorization that is also not very easy to classify
in a clinical setting. So there are a lot of criteria and a lot of difficulties in the OPD or in the hospital outpatient. To find out this criteria is very difficult. As such, the kidney disease improvement global outcome, that means the nephrologist forum again sat together to make a criteria to define or to classify the acute kidney injury. That is called acute kidney injury network. This you should keep in your mind. So if this serum creatinine increase just 0.3 from the previous value, or 150 to 200 times, that is double, দেড় থেকে দ্বিগুণ যদি ক্রিয়েটিন বাড়ে তাহলে আমরা এটাকে স্টেজ 1 বলবো। এটা হলো ক্রিয়েটিন ক্রাইটেরিয়া। কিন্তু যদি আমি ইউরিন আউটপুটের কথা চিন্তা করি, if the urine output falls less than 5 ml per kg per hour, you know, normal urine output is 1 ml per kg per hour. So যদি কারো ঘন্টায় 0.5 ml, একটা লোক যদি 60 কেজি বা 50 কেজি ওজন হয়, তার নর্মাল ইউরিন আউটপুট হওয়ার কথা 50। সে যদি তার অর্ধেক ইউরিন পাস না করে তাহলে বুঝতে হবে যে তার ইউরিন আউটপুট কম হচ্ছে এবং দ্যাট ইজ এ লাইকলি একেআই। সো যদি কারো 6 ঘন্টার বেশি সময় ধরে 0.5 ml এর চাইতে পার কেজি কম ইউরিন আউটপুট হয় তাহলে আমাকে ধরতে স্টেজ 1। এখানে ছিল 150 থেকে 200, 1.5 থেকে 2 গুণ। এখন যদি কারো ক্রিয়েটিন দ্বিগুণ থেকে 3 গুণ হয়ে যায়, যার 1 ছিল এখানে 1.5 হলে তাকে আমরা স্টেজ 1 বলতাম। এখানে যার 1 ছিল সেটি 2 থেকে 2 এর বেশি হয়ে যায়, 2 থেকে 3 এর মধ্যে চলে আসে, তাহলে স্টেজ 2। আর ইউরিন আউটপুট যদি 0.5 ml থাকে তার লেস, কিন্তু সেটা 12 ঘন্টা বেশি হয়ে যায়, গত 12 ঘন্টায় তার 0.5 এর বেশি ইউরিন আউটপুট হয় নাই পার আওয়ার, দেন ইট ইজ স্টেজ 2। আর তাহলে এটা 1.5 থেকে 2 গুণ, এটা 2 থেকে 3 গুণ, এটা হলো 3 গুণের যদি বেশি বাড়ে তাহলে স্টেজ 3। অথবা যার ক্রিয়েটিন নরমাল ছিল সেই ক্রিয়েটিন যদি 4 এর বেশি হয়ে যায়, 4 মিলিগ্রামের বেশি, তাহলেও আমরা বলবো এটা স্টেজ 3। আর এইখানে এটা হতে হবে 24 ঘন্টার বেশি যদি তার ইউরিন আউটপুট কম হয়, that is 0.5 ml per kg per hour, অথবা তার লেস, বা অ্যানুরিয়া যদি না হয়, যদি ইউরিন আউটপুট না হয়, তাহলে স্টেজ 1 হলো 0.5 less than 4, 0.5, stage 2 more than 20, more than 6, more than 12 hours, অ্যানুরিয়া or 0.5 more than 24 hours। আর এখানে 1.5 থেকে 2 গুণ, 2 থেকে 3 গুণ, 3 এর বেশি গুণ, অথবা 4 এর বেশি। That is simpler way. So that is the way now we are classifying acute kidney injury. You know these terms. Azotemia means the biochemistry is abnormal. The blood, urine, nitrogen and others products are abnormal, but they are not symptomatic. That is silent, so it is azotemia. Whenever the biochemistry produces symptoms, the azotemia plus symptoms is called uremia. সাধারণত 500 ml টেক্সট বুকে বলা হয়, বাট nowadays it has been seen that 400 ml এর যদি কম হয় তাহলে অলিগুরিয়া। অ্যানুরিয়া বলতে আসলে আক্ষরিক অর্থে বোঝায় যে ইউরিন যদি একদমই না হয়। আসলে একদম ইউরিন হয় না এরকম সিচুয়েশন শুধু অবস্ট্রাকশন ছাড়া হয় না। মেডিকেল সায়েন্স মানে আমাদের মেডিসিনে ইউরিন আউটপুট সাধারণত অ্যানুরিয়া টোটাল শাটডাউন হয় না, সেটা লেস দ্যান 100 যদি হয় তাহলে আমরা বলি এটা অ্যানুরিয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেআই ডেভেলপ করে কিন্তু ইউরিন আউটপুট 400 বেশি থাকে, তখন এটাকে আমরা বলি নন অলিগুরিক এআরএফ অর একেআই। এই হেডলাইনটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, এটা কেমনে সরাই? এখানে আমি যা বলেছি এতক্ষণ তারই সারমর্মটা এখানে আছে। স্ক্রিন চেঞ্জ হয়নি স্যার, এখন ওই যে অ্যাজোটেমিয়ার স্লাইডে আছে স্যার। স্ক্রিন চেঞ্জ হয় নাই? স্যার এখন চেঞ্জ হয়েছে স্যার। ওকে, সো এটা আমি যেটা বললাম সেটারই সামারাইজেশন এখানে হলো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা লোক
তার ওজন যদি 60 কেজি হয় তাহলে সে প্রতি ঘন্টায় 1 ml করে প্রতি ঘন্টায় 70 ml ইউরিন পাস করবে। প্রতি ঘন্টায় 70 মিনিট পাস করলে তার 12 ঘন্টায় 7 × 84 800 সিসি ইউরিন পাস করার কথা। তাহলে যদি 12 ঘন্টায় 800 সিসি ইউরিন পাস করার কথা, তার অর্ধেক যদি বলেছি 0.5 ml পার কেজি, তাহলে 400 ml ইউরিন পাস করার কথা 12 ঘন্টায়। এই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যদি 12 ঘন্টায় একটা নর্মাল গ্লাসে কতটুকু ফ্লুইড ধরে 250 ml 250 ml, তাহলে 12 ঘন্টায় যদি 1 গ্লাস পেশাব না হয় তাহলে বুঝতে হবে এখানে ঝামেলা আছে। So that's why 1 glass of urine should be in a 12 hours period. That is a clinical. আমরা যখন ওয়ার্ডে কাজ করি তখন এই প্রশ্নটা যদি রোগী কনফার্ম করতে পারে যে হ্যাঁ স্যার 1 গ্লাস পেশাব হয় না আমার 12 ঘন্টায়, তাহলে বুঝতে হবে যে তার ইউরিন আউটপুট কমে গেছে। আমাকে দেখতে পারবো না, এটাতে চেঞ্জ করে আমাকে দেখতে পারবো। So pathophysiology of AKI, এটা থিওরিটিক্যালি যখন রিটেনের কোশ্চেন আসবে তখন হয়তো এই প্রশ্নগুলো আসবে যে কিভাবে AKI হতে পারে। So as I said in the beginning, alteration of the renal perfusion resulted from loss of autoregulation and vasoconstrictions. Tubular dysfunction যদি হয় leading to because of apoptosis and necrosis, এটা আমি পরে একটা ছবিতে দেখাবো। এই যে apoptosis নেক্রোসির ফলে ডিসকমিশন হয়, তখন এই ডেড সেলগুলো ডিসকমিশন এই টিউবুলের ভিতরে চলে আসে, then it obstructs the tubules. এই যে ডিসকমিশন হলো, টিবুলার লস হলো কিংবা গ্লোমারুলার ইনজুরি হলো, যার জন্য ট্রান্সপোর্ট অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে। যেখানে ইনজুরি হচ্ছে সেখান থেকে ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটরস তৈরি হচ্ছে। এই মিডিয়েটরস এর জন্য there will be subsequent interstitial inflammation, congestion and fibrosis. In any patient, if we have or if the patient have all these criteria, there is more chance of AKI. In fact, any other system, if it is affected, whether it is kidney, whether it is liver, whether it is heart, or any metabolic disease, any peripheral disease, any history of previous kidney surgery, or renal stenosis, these are all non-modifiable factors of risk factors. তাহলে আমরা এখন বুঝলাম যে AKI হতে পারে in a patient who has got all these risk factors, যার কিডনিটা ভালো ছিল, over the hours to days its filtration function, autoregulation has been disturbed, so the excretion mechanisms, the kidney synthesis mechanisms has been disrupted. So the basic two things, that fluid excretion, electrolyte balance, and the excretion of the waste products has been impaired. So where it has happened, whether it is inside the kidney, before the kidney, or after the kidney. That is the terms. Before means pre-kidney, pre-renal, inside means intra-renal, and after means post-renal. So in these charts, you can see a short summary of all these things that can happen in case of AKI. Let us discuss a bit in general. So how the volume depletion occurs in case of pre-renal. So if we use more diuretics, that happens quite often in our hospital settings. The patient comes with shortness of breath or for any reasons,
we give IV diuretics or high dose of diuretics. So we made AKI inside the hospital. And obviously any vomiting and diarrhea, hemorrhage that you all know, and burns, but any form of skin exfoliation can also produce fluid loss and volume loss. Vasodilation occurs of many ways. It can be a septic shock. It can be a drug-induced anaphylaxis. It can be the drugs that we use, like the antihypertensive that we use, like vasodilators. That can be drug overdose. But there are other ways, like the capillary leak syndrome that occurs after the chemotherapeutic agents. So IL-6, IL-2 infusions. So all these things can produce vasodilatation, leading to hypotension and AKI. This, in any setting when the heart is not acting properly, whether it is preserved heart function, ejection fraction, or failed ejection fraction, in both ways, renal perfusion will be impaired. So there can be pericardial effusion and tamponade. There can be pulmonary embolism, acute myocardial infarctions leading to ejection fraction failure. So all these things. But one thing that in case of nephrotic syndrome, cirrhosis of liver, or any other thing that produces tense ascites, that also will reduce the renal perfusion in one way. Another way, it can compress the renal vessels, renal veins. So renal outflow, venous drainage will be impaired. So tense ascites in other way can also produce AKI. We know that vasoconstriction is the many way renal shutdown can occur because of vasoconstrictions. Intrarenal vasoconstriction will reduce the intrarenal perfusions, so there will be ischemia. So this can be due to hypercalcemia because of the dilatation of the efferent arteries by NSAID, amphotericin B, calcineurin inhibitors, radio contrast, our noradrenaline that we do use, and hepatorenal syndrome. So these are all causes of prerenal failure, prerenal AKI. So as I said just a few minutes back, that these nephrotic syndrome, liver failure, heart failure, sepsis, though there is huge fluid inside the body, but intravascular volume is less in these situations, in liver failure and nephrotic syndrome. In many situations after the coronary angiography, patient develops AKI. Most of us think that the AKI is due to contrast, but many a time it is not the fact. Because of the mobilization of through the artery, there is embolization of the aorta atherosclerotic plaques. So if their plaques go inside the renal artery will be obstructed and there will be acute shutdown of the kidneys. So far we have discussed how the prerenal it can be due to blood loss, it can be due to our effect like giving more diuretics, it can be due because of the cardiac failure, it can be due to intra-volume fluid. Though there is high fluid, huge amount of extracellular fluid like nephrotic syndrome, cirrhosis of liver, but intravascular volume is less. So in these situations, the kidney cannot get proper perfusion, so there will be AKI of prerenal origin. In the kidney, so there can be glomerular problem, there can be tubular problem, there can be interstitial problem, and there can be vascular problems. So let's see what can be the glomerular problems. These are the nephritis. The nephritis of any way, whether it is proliferative, non-proliferative, whether it is RPGN,
whatever it is, it affects the glomeruli. So in that way, filtration is impaired. So both the waste products and all the fluid will not be filtered. So there will be development of AKI. But commoner things are that lupus, nowadays infection associated glomerulonephritis, IG nephritis with crescents, crescentic nephritis, proliferative and other nephritis, good pictures, and all the vasculitis are associated with nephritics. So these are the glomerular causes. Just think about the vasculitis, lupus, and the proliferative glomerulitis. That are the most common causes of AKI. Usually, non-proliferative glomerulitis like membranous, like minimal, and focal segmental do not produce AKI at the outset. So these are the few ways the vessels inside the kidney can be a cause of AKI, like renal vein thrombosis, like microangiopathy, like meningeal hypertension, transplant rejections, and as I said, because of the embolization of the atherosclerotic plaques. রিশাদ, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। বোরিং লাগছে নাকি? না স্যার। Okay. So after the glomeruli, let us come to the tubules. In fact, most of the renal AKI is because of the tubular origin. Whatever ischemia happens, whatever drugs we give, whatever cytotoxic has been introduced, everything affects the tubules, either through the filtration through the glomerulus or through the medulla or through the transport through the tubules. Tubules will be affected in any way. So it can be ischemia. Ischemia, say a patient developed hypertension. I am showing you this picture first. So here you can see that the outer medulla and inner medulla. So the oxygen concentration in the outer medulla is 50, but here it is 10. So whenever there is ischemia, the inner medulla will be affected first. So any ischemia, the cortex will not be affected first because there are huge blood supply there. But medulla will be very, very rapidly involved because here already oxygen is low. So ischemia will affect the tubules very fast. Besides this, all the other drugs, that means cytotoxic, cisplatin, any rhabdomyolysis and intravascular hemolysis, crystals like tumor lysis syndrome, myeloma, all will affect the tubules. The drugs that is commonly used like this aminoglycosides, that will also affect the tubules. The ethylene glycol will also, nowadays we get quite common, the ethylene glycol toxicity and AKI, they also affect the tubules. So this is the picture that I have said so far. This is a very, in fact, most important picture of today's class could be in the setting of ischemia. So there is release of the inflammatory mediators. So that will cause necrosis because of the mediators or because of the ischemia. They will produce necrosis and apoptosis. You come to the slide in the below. So this is a normal epithelium. So after ischemia, there is this cell polarity and the adhesion molecules will be lost. So cells will be necrosed. Some cell will die automatically, apoptosis. These apoptotic and necrotic cells will shut down into the lumen.
into the lumen. Say here there is necrosis, apoptosis, and these cells where will go? They'll come to the lumen, and if they come to the lumen, they will obstruct the lumen by their own cell. So because of this extra blockage, there will be increased intraluminal pressure. Because of this increased intraluminal pressure, there will be fluid leak from the tubules to the interstitium, as well as the back leak of all those things has been filtered. So these are the unwanted substances will come here and will produce inflammation and subsequent necrosis and fibrosis. So this will take at least 2 to 6 weeks time to recover if the renal perfusion is reinstated. যদি ব্লাড ফ্লো আবার ফিরে আসে তাহলে এই সেলগুলো আবার রিজেনারেট করবে, এই সেলগুলো নতুন রিজেনারেশন শুরু হবে। রিজেনারেশন শুরু হতে it will take 2 to 6 weeks. Then the normal cell will appear and the normal function will appear. So it will take nearly 6 weeks to recover from the ATN. So one important thing, whenever the ischemia has not done this necrosis এখনো হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রিরেনাল। যখন নেক্রোসিস হয়ে গেল, একই কারণ একই কজ, যেটা ইস্কেমিয়া ছিল, ইস্কেমিয়ার জন্য এতক্ষণ রেনাল পারফিউশন কম ছিল, সো ফিল্ট্রেশন হয় নাই, ফিল্ট্রেশন না হওয়ার ফলে অ্যাজোটেমিয়া হয়েছে, এতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রিরেনাল। তো যখন ইস্কেমিয়া লম্বা সময় ধরে থাকলো, লম্বা সময় থাকার ফলে নেক্রোসিস হলো, সেলগুলো মারা গেল, যেই সেলগুলো মারা গেল তখন একই কজের জন্য এটা কিন্তু রেনাল হয়ে গেল, তখন এটিএন হয়ে গেল। সো ইস্কেমিয়া উইল প্রডিউস প্রিরেনাল ফার্স্ট, দেন ইফ ইট ইজ সাস্টেইনড then it will produce acute tubular necrosis that is renal origin. আমার মনে হয় এটুকু আমি বুঝাইতে পারছি। Okay, so that the same picture in a better shape. So the ischemia, loss of polarity, necrosis, apoptosis, cell death, this will come out of the basement membrane. So after few days or weeks, the new cell will form and they will reform the tubular structure, so normal function will restart. তাহলে যদি এটিএন হয় তাহলে আমরা কি পাবো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে? তো অবভিয়াসলি জিএফআর কমে যাবে, কারণ ব্লক হয়ে গেছে সবকিছু। তাহলে তখন অলিগুরিয়া হবে। যখন প্রিরেনাল থাকে তখন কি হয়, ফিল্ট্রেশন কম হয়। একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কম আছে, ব্লাড প্রেশার কম থাকার ফলে কি হবে, পেশেন্টের টিউবুল চাইবে যতটুক ফ্লুইড ফিল্টার হচ্ছে সবটুক ফ্লুইড আবার রিঅ্যাবজর্ব করে নিতে, যাতে তার কি বলে ব্লাড প্রেশারটা মেনটেন হয়। ব্লাড প্রেশার যদি মেনটেন হয় করার জন্য সমস্ত ফ্লুইডটা সে রিঅ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করবে। সো ইউরিন আউটপুটটা যেমন কম হবে, যেমন যেটুক ইউরিন হবে সেটা হবে হাইলি কনসেন্ট্রেটেড, আর সোডিয়ামটাও পুরো সে রিঅ্যাবজর্ব করে নেবে। তাহলে ইউরিনে তখন ভলিউম কম হবে এবং সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশনটা কম হবে। কিন্তু যখন এটিএন হয় তখন কি হয়, সেল তো ফাংশন করছে না, সেল ফাংশন না করার ফলে এখানে সোডিয়াম এক্সক্রিশন হয়ে যাবে, সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজর্পশন হবে না, তার ফলে ইউরিনের সোডিয়াম কন্টেন্ট বেশি হবে, মোর দ্যান 40। আর ফ্র্যাকশন এক্সক্রিশন অফ সোডিয়াম আমরা আসতেছি যে যতটা সোডিয়াম ফিল্টার হলো তার কত পার্সেন্ট সে রিঅ্যাবজর্পশন, দেখা যাচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশনের পরিমাণটা লেস দ্যান 1%। এই যে সেলগুলো অবস্ট্রাকশন হলো, এই সেলগুলো কি হবে, সেলগুলো ভেঙে যাবে মানে এটা তো বডির থেকে বাইরে চলে আসছে, টিউবুল মিন্স তো এখন তার ব্লাড সার্কুলেশন নাই, তখন এই সেলগুলো কি হবে, কিছুদিন হয়তো কয়েক ঘন্টা পর সেলগুলো ভেঙে যাবে, ভেঙে গেলে পরে তখন আর ইনট্যাক্ট সেল দেখা থাকবে না, এটার তখন সেল সারফেস, সেল যে মেমব্রেন গুলো, এই মেমব্রেন গুলো একটার সাথে একটা লেগে যাবে, লেগে গিয়ে টিউবুলের সাথে এটা সুন্দর একটা শেপ তৈরি করবে, সেটাই হলো গ্র্যানুলার কাস্ট। তখন আমরা এই মাডি ব্রাউন, কারণ এখানে কিছু ব্লিডিং হবে, এপিথেলিয়াল সেল থাকবে, সবকিছু মিলে একটা পিগমেন্টেড কাস্ট তৈরি হবে, এটাই হলো মাডি কালার্ড পিগমেন্টেড গ্র্যানুলার কাস্ট। তাহলে আমরা এটিএনএ পাচ্ছি, জিএফআর কম পাচ্ছি,
আমরা সোডিয়াম এক্সক্রিশন বেশি পাবো এবং এখানে গ্র্যানুলার কাজ পাবো যেটা মাডি ব্রাউন কালার। আমরা যে সমস্ত ড্রাগগুলো ব্যবহার করি নর্মালি, যেমন ধরো সেফালোস্পোরিন, যেমন অ্যালোপেরিনল অ্যান্ড পিপিআই, এমন কোনো মানুষ নাই বাংলাদেশে যে পিপিআই খানা, এবং কিছু কিছু মানুষ আছে পিপিআই এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, অ্যাডিক্টেড হয়ে আছে। এই পিপিআই ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ অফ acute interstitial nephritis and chronic interstitial nephritis also. Any infection will, like viral infection like COVID or a bacterial infection like pyelonephritis, the bacteria will infiltrate inside the medulla and the collecting tubules, so the whole kidney will become inflamed. So that will inflame mostly the medulla and the tubulointerstitial parts, so that is tubulointerstitial nephritis. But other systemic conditions like lymphoma, they may infiltrate inside the interstitium, sarcoid interstitium, and lupus can cause both glomerulonephritis and tubular problem. But sometimes this anticoagulant related nephropathy is less discussed. So those who are a long-term anticoagulant, they can produce anticoagulant-related nephropathy because of microhemorrhages inside the glomeruli. So far we have discussed the things that can happen inside the kidney, inside the glomeruli, inside the tubules. কোশ্চেন আসছিল স্যার চ্যাট বক্সে, কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে স্যার, ইজ AIN completely reversible after drug withdrawal? It depends upon কোশ্চেনটা একটু দেখে নিই আমি। Is acute interstitial nephritis completely reversible after drug? It depends upon how much we have given, how long we have given. And all drugs are not similarly notorious. Few drugs are very dangerous, like cisplatin. But PPI is dangerous, but not to that extent. So the dose, the type, and the duration, that will define how much reversible it would be. But in most of the cases, if we can diagnose early, and if we can give adequate treatment like a steroid timely, then it would be reversible. So, thank you. So, post-renal obstruction is known to everybody. But things many times we forget. In diabetic patients, many times we see there is hematuria. And few days after we see huge amount of the creatinine rises sharply. In case of uncontrolled diabetes, if there is infection like pyelonephritis, the pyramids can be infected and can be sloughed out. So that is papillary necrosis. So this sloughed out papilla can come again to the ureter and they can produce ureteric obstructions. Funny things can happen. Retroperitoneal fibrosis, many times we cannot diagnose what happened unless we specifically suspect these things. Many times ligation of the ureter occurs because of the pelvic surgery or like obstetric surgery. But one important thing is post-renal AKI would be occur if both sides of the kidney, both ureters are obstructed or urethra is obstructed. So urethra obstruction is the most common. That can be due to prostatic enlargement, prostatic cancer, neurogenic bladder tumor, urethral stones, clot obstructing the urethra, or
tricyclic depression leading to bladder dysfunction. So all these things can cause post-renal cause. But do not forget, I have seen so many patients that we have the catheter that we have given in the hospital has been some way kinked or obstructed by many ways. So patient is drowsy, confused by other reasons, and there is no urine. So people think that they could shut down, but actually this catheter has been obstructed by somewhere. So this happens not uncommon, it's quite common in our hospitals. As I said in a few minutes back, tense ascites can cause obstruction of the renal veins, so leading to renal vein thrombosis. So the kidney cannot excrete, leading to renal shutdown. So far we have discussed the AKI definition, the types of AKI, causes of AKI, and to some extent the pathophysiology of AKI. Kidney shutdown occurs over hours to days. So impairment of the excretory functions and metabolic functions, leading to azotemia, fluid and electrolyte imbalance. So this has been staged in 3 stages, stage 1, 2 and 3. In stage 1 0.3 বাড়বে অথবা 1.5 থেকে 2 গুণ বাড়বে, স্টেজ 2 তে 2 গুণ থেকে 3 গুণ বাড়বে, স্টেজ 3 তে মোর দ্যান 3 গুণ বাড়বে অথবা 4 মিলিগ্রামের বেশি হবে যার ক্রিয়েটিন নরমাল ছিল। এখানে একটা কথা মনে রাখবে, একেআই হচ্ছে জাস্ট 0.3 মিলিগ্রাম যদি প্রিভিয়াস লেভেল থেকে বাড়ে তাহলেই কিন্তু একেআই, এই কথাটা ভুলা যাবে না। যার 1 ছিল তার 1.3 হলে কিন্তু একেআই হলে, কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। একটা বাচ্চার ক্রিয়েটিন ছিল 0.4 বা 0.5, একটা 10 বছরের বাচ্চার ক্রিয়েটিন 0.6 হবে। তার যদি আগে জানা থাকে 0.6, এখন যদি তার 0.9 হয় বা 1 হয়, 1 দেখলে কিন্তু তখন তোমার কেয়ারফুল হইতে হবে। একটা বাচ্চার ক্রিয়েটিন 1 হওয়ার কথা না। আমরা যদি ইউরিন আউটপুট দেখি তাহলে 0.5 ইজ দি লিমিট, 0.5 এর বেশি হইতে হবে ইউরিন আউটপুট, 0.5 এর কম হইলে এটা অলিগুরিয়া। সেটা যদি 6 ঘন্টার বেশি হয় স্টেজ 1, সেটা যদি 12 ঘন্টার বেশি হয় তাহলে স্টেজ 2, আর যদি 12 ঘন্টা না 24 ঘন্টার বেশি হয় তাহলে স্টেজ 3, অথবা যদি অ্যানুরিয়া হয়, অ্যানুরিয়া বলতে বোঝায় 100 ml যদি কম হয়। আই হোপ এটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা কয়েকটা সিনারি দেখি, এটা নিয়ে পরে সময় পেলে আলোচনা করব। একজন লেডি 41 বছরের, রিপোর্টেড টু ইমার্জেন্সি উইথ নাউসিয়া, vomiting and diarrhea for last 5 days. She is having scanty urine since yesterday. Her serum creatinine is 3.4. আরেকটা মানুষ যার 36 বছরের বয়সের একজন মানুষ, ওই লোক থাকে, he is serving in Kingdom of Saudi Arabia for last 8 years. He has passed urinary stones several times in KSA. He has come to Bangladesh, developed reddish urine with pain in the flanks, both flanks, along with fever, nausea, vomiting, and he is febrile. His creatinine is also 3.4. তবে আরেকটা সিনারি দেখি। তেইশ বছরের একটা মেয়ে, পলিআর্থ্রাইটিস, ফেশিয়াল র্যাশ, ফিভার ফর 3 months, 3 মাসের জ্বর, আর্থ্রাইটিস and rash. Since last 7 days, her urine output has become scanty.
and has developed generalized swelling of the whole body. So 3 মাসের জ্বর, arthritis, facial rash, 7 দিন ধরে তার স্ক্যান্টি ইউরিন হচ্ছে। Her serum K is also 3.4. Last scenario, a 73-year-old non-diabetic hypertension and peripheral artery disease with ischemic cardiomyopathy and non-CKD. His creatinine was 2.1, got admitted to CCU with unstable angina and left ventricular failure. So, যার creatinine 2.1 ছিল, সে diabetic, hypertension, arterial disease and ischemic cardiomyopathy, ভদ্রলোক ভর্তি হয়েছে আনস্টেবল এঞ্জিন এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর নিয়ে। হি ইজ অন ফুরসেমাইড, noradrenaline, vasopressin because of shock, and his creatinine has become 3.4 from 2.1. So these are the setting of AKI that you will come across from the community. Like features of this, or a systemic illness like this, or a cardiology related problem. Nowadays in the referral hospitals, most of the patients of AKI comes through the cardiology. এরকম যদি সিচুয়েশন আসে তাহলে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের কি করা উচিত বলার আগে আমি তোমাদেরকে একটা ডিফারেন্ট জিনিসের একটা এক্সপোজার দিচ্ছি। সেটা হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে যার নাম হলো ওয়ার্ল্ড কিডনি একাডেমি। ওয়ার্ল্ড কিডনি একটা ইউনিভার্সিটির মতো, এটা অনলাইন ফেলোশিপ সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড করে। এটা তোমাদের কারো কারো ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, সেজন্য আমি বলছি। এই সার্টিফিকেট গুলো আমেরিকান অ্যাক্রিডিটেশন সোসাইটি accredited. Those who will pass, they will get the certificate from the American Accreditation Council. এই ওয়ার্ল্ড কিডনি একাডেমি ফেলোশিপ ইন রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, ফেলোশিপ অন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন, ফেলোশিপ অন ক্রিটিক্যাল কেয়ার নেফ্রোলজি, এই 3টা ফেলোশিপ অলরেডি হয়ে গেছে। ফেলোশিপ অন ক্লিনিক্যাল হাইপারটেনশন এইটা হবে জুন মাসের 21 তারিখ থেকে, যার লাস্ট ডেট অফ রেজিস্ট্রেশন হলো 1 মে। You will be happy to know that your today's teacher is one of the co-academic director of this World Kidney Academy. তো এটা আমি আজকে দেখালাম এই কারণে, এই ক্লিনিক্যাল হাইপারটেনশন ফেলোশিপটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মাইলস্টোন হতে পারে অনেকের জন্য, যারা হয়তো এখনো ফেলোশিপ মেডিসিন বা অন্য কোনো সাবজেক্টে করতে পারে নাই, বা এখনো কোনো একটা বলার মতো কিছু হয় নাই, তাদের জন্য দিস ক্যান বি এ গুড অপশন। এখানে আমি একটা লিঙ্ক দিয়েছি, এটা তোমরা কি বলে স্ক্রিনশট নিতে পারো, আর আমার মোবাইল নাম্বারটা এখানে আছে। কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে আমাকে মোবাইলে নক করলে আমি যেটা করতে পারি যে পেইড কোর্স, বাট আই ক্যান গিভ 50% ডিসকাউন্ট। এখানে যদি তোমরা ব্রাউজ করো তাহলে ইন ডিটেলস দেখতে পাবে। সো ইনফ্যাক্ট এটা আমি দিলাম এই কারণে, কারণ সোফার আমি অনেক কথা বলেছি, তোমরা একটু বোর্ড হয়ে গেছো। সো জাস্ট টু ব্রিং এ ডিফারেন্ট সাবজেক্ট, দিস হ্যাজ বিন প্রডিউসড আপ টু ইউ। সো হোয়াট টু ডু উইথ দোজ সিচুয়েশনস, যার এখানে একটা একেআই হয়েছে, তার আগে আসো আমরা একেআই হয়েছে মানে কি, তুমি একটা দেখতে পাচ্ছ যে একটা পেশেন্টের ক্রিয়েটিন বেশি। সো এখন ক্রিয়েটিন বেশি হলে তোমার কি করা উচিত? সো প্রথমেই আসতেছে যেটা আসলে এই ক্রিয়েটিনটা এখনকার ক্রিয়েটিন বেশি নাকি আগে থেকেই ক্রিয়েটিন বেশি, whether it is AKI or CKD. Because if it is CKD, তোমার ইনভেস্টিগেশন লিস্টটা অনেক ছোট হয়ে আসবে।
পেশেন্টের খরচ কমবে, হসপিটাল স্টপেজ কমে যাবে। তো তুমি তার সাথে সাথে যেটা আমাদের করতে হয়, আমাদের পুরো বস্তা ঘাটতে হয়, তোমারও ঘাটতে হবে যে এই ক্রিয়েটিনটা খুঁজে দেখো যে আরো গত কয়েক মাসের মধ্যে, গত বছরের ভিতরে কোথাও কোনো ক্রিয়েটিন ভ্যালু আছে কিনা। যদি তুমি রিসেন্টলি কোনো ক্রিয়েটিন ভ্যালু না পাও তাহলে লাইকলি, আর যদি নর্মাল পেয়ে যাও তাহলে লাইকলি ডেফিনেটলি একেআই। সো ডকুমেন্ট সার্চ শুধু যে ক্রিয়েটিনের জন্য তা না, ডকুমেন্ট সার্চ উইল গিভ ইউ দি ক্লু অফ দি ডায়াগনোসিস। যে পেশেন্টটা অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য গত 2 বছর ধরে পেন কিলার খাচ্ছেন, কিংবা এই লোকটার পলিআর্থ্রাইটিস আছে এখনো ডায়াগনোসিস নেই, মাইট বি এসিলি, কিংবা পেশেন্টের হার্ট ফেলিউর আছে, সে হার্ট ফেলিউর জন্য গত কয়েক বছর ধরে তার বিভিন্ন ওষুধ চাচ্ছে, তার বোঝা যাচ্ছে তার হাইপারটেনশন একটা প্রিভেল করছে অল থ্রু। সো ডকুমেন্ট সার্চ করার একটা বিশাল ব্যাপার কিডনি স্পেশালিস্টদের জন্য। তারপরে তুমি ডকুমেন্টস খুঁজেই পেলা বা রোগীর সাথে কথা বলে তুমি যদি এই জিনিসগুলো পাও, যে সমস্ত কথা রিস্ক কথা বলছিলাম, তার হাইপারটেনশন আছে কিনা, ডায়াবেটিস আছে কিনা, মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিজিজ লাইক পলিআর্থ্রাইটিস আছে কিনা, কিংবা পলিসিস্টিক কিডনি আছে কিনা, বা তার এর আগে স্টোন হয়েছে তার কোনো ইতিহাস আছে কিনা, তাহলে বুঝতে হবে যে পেশেন্টটা লাইকলি তার আগে থেকে কিডনি প্রবলেম ছিল। তোমরা সবসময় জানো এটা প্রায়, যেটা একেআই না সিকেডি, এটা আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় সবসময়, সেটা ভাইভাতে হতে পারে, আইওতে হতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। এই লিকোনাইকিয়াটা কথা কোনো বইতে লেখা নাই, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে সহজ অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। কারণ একটা পেশেন্টের লিকোনাইকিয়া হইতে হলে ইট টেক্স মান্থস। হাইপো অ্যালবুমিনিয়া হবে, তারপর তো লিকোনাইকিয়া হবে, হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া তো চট করে হবে না। সো এনি পেশেন্ট কামিং উইথ ক্রিয়েটিন ভ্যালু উইথ লিকোনাইকিয়া ইজ লাইকলি টু বি সাধারণত একেআই পেশেন্ট কখনো লিকোনিয়া লাগিয়ে নিয়ে আসে না, লিকোনাইকিয়া নিয়ে আসে না। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ক্লু। যে পেশেন্টটা সিকেডি, সে পেশেন্ট দেখতে শুকনা মাটির মতো, ধুলাবালির যেরকম রং সেরকম দেখায়, এটি বলে ডার্টি মাটি কালার। সিকেডি পেশেন্টের সাধারণত এই বিভিন্ন হরমোনাল ফসফেট ডিপোজিশন ক্রিয়েটিনের জন্য ইচিং হয়, সো ড্রাই স্কিন পাওয়া যাবে এবং যেখানে ইচিং মার্কস পাওয়া যাবে। একেআই পেশেন্ট সাধারণত ইউরিন আউটপুট কম থাকে, সিকেডি পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট স্বাভাবিক থাকে, কোনো কোনো সময় বেশি হয়। যখন মেডালারি প্রবলেম হয় তখন ইউরিনারি কনসেন্ট্রেশন মেকানিজম থাকে না, সুতরাং ইউরিন কনসেন্ট্রেট করতে পারে না, বেশি ইউরিন পাস করে। সেই জন্য বেশি ইউরিন পাস করা পেশেন্টদের আবার সোডিয়ামও কমে যায়। এই জন্য অনেক সিকেডি পেশেন্টের কিন্তু ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স থাকে, এবং যেহেতু রাতের বেলা কনসেন্ট্রেশন করতে পারে না, যেটা আমরা সবাই করতে পারি, তো এদের রাতে নকটিউরিয়া হয়। তুমি যদি ইনভেস্টিগেশন করো তাহলে তুমি নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া পাবা, কিডনির সংকেত পাবা। আর লিকোনাইকিয়া হতে যেমন সময় লাগে, প্যারাথরমোন হরমোন তাড়াতাড়ি বাড়বে না। প্যারাথরমোন হরমোন বাড়তে হলে তার হাইপোক্যালসিয়াম লং স্ট্যান্ডিং থাকতে হবে, তারপরে প্যারাথরমোন বাড়বে। সো প্যারাথরমোন যদি বেশি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে পেশেন্ট লাইকলি তার এই সমস্যাটা অনেক দিন ধরে আছে। এই স্লাইডটা আমি সময় নিলাম কারণ এটা প্রায় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই, যে একেআই যে একদম নর্মাল কিডনিতেই হবে এমন তো কোনো কথা নাই। একেআই তো একটা, যার অলরেডি সিকেডি আছে তারও তো হইতে পারে, এবং সেটাই সবচেয়ে কমন নাওয়াডেজ। মোস্ট কমন একেআই অকার্স ইন সিকেডি পেশেন্টস। সো এটা বেশিরভাগই যারা সিনিয়র মানুষ তাদের হয়, এবং হসপিটাল এটা বেশি পাওয়া যায়। বাট তুমি যদি টাইমলি ইন্টারভেনশন করতে পারো তাহলে ইউ ক্যান গো ব্যাক টু দি অরিজিনাল বেস লাইন, নট নর্মাল, বাট আগের বেস লাইনে তুমি হয়তো যেতে পারবে। এটা দেখা গেছে সিকেডি ডেফিনেটলি রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ একেআই। দেখা গেছে যে এগুলো সব স্টাডিতে দেখা গেছে যে CKD was a risk factor for developing AKI in patients with diabetes এবং hypertension আছে, তাদের CKD থাকলে তাদের বেশি সাধারণত AKI হয়।
এবং কার্ডিয়াক সার্জারি পরেও দেখা গেছে যে সিকেডি যাদের কার্ডিয়াক সার্জারি আছে তাদের একেই বেশি হয়েছে। যাদের সিকেডি আছে তাদের একেআই যদি হয় তাহলে রিকভারিটা নর্মাল মানুষের মতো হয় না, রিকভারিটা খারাপ হয়। It has been seen by different studies that the delayed recovery and poor outcome who has developed AKI on CKD. এই ছবিটা এই কার্টুনের মাধ্যমে দেখো বলা হয়েছে একটা হেলদি মানুষের কোনো কারণে AKI হয়েছে, চিকিৎসা করা হয়েছে, বাস ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু এরকম একটা যদি ওবেস ডায়াবেটিক বা একটা এল্ডারলি মানুষের AKI হয় তাহলে চিকিৎসা দেওয়ার পরে কি হয়, হয় ESRD ডেভেলপ করবে অথবা সিকিউরিটিটা বাড়বে, ইভেন হি ক্যান হ্যাভ এ ডেথ অলসো। সো দ্যাট মিনস এই ছবিটাই মানে আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা যে AKI on CKD is a very dangerous condition. AKI will not happen always in a healthy kidney. That is the message that I want to do. So now my dear students, come to the business. এখন আমরা যে হ্যাঁ এটা আসলে এই ডকুমেন্টস ঘাটলাম, রোগীর হিস্ট্রি নিলাম, মানে ঘাটে দেখা গেল যে হ্যাঁ এটা লাইকলি টু বি এটা AKI হয়েছে। এখন AKI হলে এটা কেন হয়েছে সেটাই তো আমার বের করতে হবে, সেটাই তো আমি হোয়াট টু ডু মানে কি আমার বের করতে হবে AKI এর কারণটা কি, তারপরে না চিকিৎসা দিব। এখানেই আসতেছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হলো হিস্ট্রি। সো যদি এই ধরনের হিস্ট্রি গুলো থাকে অবভিয়াসলি তার ডায়রিয়া হচ্ছে কিনা, ভমিটিং হচ্ছে কিনা, ইনফেকশন হচ্ছে কিনা, কিংবা তার জয়েন্টের প্রবলেম আছে কিনা। তো এই যদি ডায়রিয়া, ভমিটিং, ইনফেকশন হয় লাইকলি AKI, জয়েন্ট ডিজিজ হলে সেটা CKD হতে পারে, AKI on CKDও হতে পারে। তো কি সাইন এবং সিমটম নিয়ে আসতে পারে, পেশেন্টে আসতে পারে হাইপারটেনশন নিয়ে আসতে পারে, অলিগুরিয়া এন্ড ইডিমা নিয়ে আসতে পারে, হেডেক এন্ড নাউসিয়া, ভমিটিং হতে পারে, অ্যানোরেক্সিয়া, স্লিপিং ডিস্টারবেন্স, অল্টারনেটিস এন্ড দেয়ার ক্যান বি সিজার অলসো। আমি ইনফ্যাক্ট আন্ডার গ্রাজুয়েটে যেভাবে পড়াই, সেটা ধরো একটা পানির বোতল, তার ভিতরে 1 লিটার পানি ধরে, এখন যদি এটাকে আমি জোর করে প্রেসার দিয়ে এর ভিতরে 1.5 লিটার বা 2 লিটার পানি ঢুকাই তাহলে কি হবে, তাহলে পানিটা লিক করার চেষ্টা করবে। সো দ্যাট হ্যাপেন্স। সো AKI হলে তখন পানিগুলো লিক করে, হয়তো দেখা গেল যে পোর আছে, পোর থেকে পানিটা বের হয়ে কোথায় যাবে, ইডিমা হবে। আর কি হয়, ধরো ইন্ট্রা বোতলের যে প্রেসারটা, বোতলের প্রেসারটা বেড়ে যাবে, সো ইন্ট্রা বোতলের মানে ইন্ট্রাভাস্কুলার প্রেসার বেড়ে যাবে, ইন্ট্রাভাস্কুলার প্রেসার হলে কি হবে, হাইপারটেনশন হবে। হাইপারটেনশন হলে তখন কিন্তু রোগীর আর হাইপারটেনশনের তখন আর AKI এর সিমটমস আসবে, তখন হাইপারটেনশনের সিমটম আসবে, সে মাথা ব্যথা হবে, নাউসিয়া হবে, ভমিটিং হবে, হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি, হেডেক, নাউসিয়া, ভমিটিং, ইরিটেবিলিটি, তারপর লস অফ কনসিয়াসনেস, কনভালশন, এগুলো নিয়ে আসতে পারে। আবার এই হাইপারটেনশনের জন্য কিন্তু LVF হতে পারে, শ্বাসকষ্ট তার LVF এর জন্য হতে পারে, আবার শ্বাসকষ্ট ওই যে পানি জমছে সেই পানিটাও ফুসফুসে জমতে পারে বিকজ অফ দি লিকেজ ফ্রম দি ক্যাপিলারিজ। So these are the symptoms that can happen in a patient of AKI. আমরা সবসময় শুনি যে কোমরে ব্যথা কিডনির জন্য হয়, বাট প্র্যাকটিক্যালি back pain due to kidney is one of the rarest thing. Unless there is acute kidney injury leading to swelling of the kidney and capsular stretching causing a dull, persistent aching pain in the loins. সবসময় লোয়েনে বলবে তা না,
লোয়েন তো আমরা পিছনে বুঝি, কিন্তু এই পেইনটা রোগীর এই লোয়েন থেকে শুরু করে বোথ ফ্ল্যাঙ্কস টু আমলিকাস পর্যন্ত একটা পারসিস্টেন্ট ডাল একটা পেইন হয়। রোগীটার ব্যথাটা বাড়েও না, কমেও না, যায়ও না। এটা বসলেও কমে না, দাঁড়াইলেও কমে না, হাঁটলেও কমে না, শুইলেও কমে না, ওষুধ খেলেও কমে না। সো এই যে একটা কনস্ট্যান্ট পেইন, রোগী এক্সপ্লেইন করতে পারে না ব্যথাটা কোন জায়গায়, ব্যথাটা কেমন, তাও ন্যাচার সে বলতে পারে না। এটা পায়খানা করলেও কমে না, পেশাব করলেও কমে না। সো এটা একটা কনস্ট্যান্ট এইকিং পেইন। এই কথাটা আসলে অনেক সময় রোগী বলে আমরা বুঝতে পারি না, পরে 2 দিন পর দেখা গেল তার ক্রিয়েটিন বেড়ে গেছে, তখন মনে হয়েছে আরে একটু আগে যদি বুঝতে পারতাম। সো এই একটা পেইন হতে পারে, বাট নট অলওয়েজ। পেশেন্টের যদি কোনো ইনফেকশন না থাকে তাহলে সাধারণত জ্বর হয় না। জ্বর হলে বুঝতে হবে তার একটা একুট ইনফ্লামেশন হয়েছে, সেটা ইনসিশিয়াল হতে পারে, সেটা গ্লোমারাল হতে পারে, বা সেটা সেপসিস অ্যাসোসিয়েটেড একেআই হতে পারে। সো অ্যাজ আই সেড, যখন আমাদের দেশের কালচার হলো যখন পেশাব কমে যায় তখন বেশি পানি খাইতে হবে, সবাই তাই করি আমরা। তো একটা লোকের পেশাব কম হচ্ছে তো পানি বেশি খাচ্ছে, পানি বেশি খেলেও পানি তো আর বেরোচ্ছে না এই অলিগুলার জন্য, তখন এই পানিটা ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম বেড়ে যায়, তখন লিকেজ শুরু হয়। বাট পিকুলিয়ারলি এটা হলো অরবিট দিয়ে শুরু হয়, ফেশিয়াল পাফিনেস হয়, তারপর আস্তে আস্তে পেট, তারপর আস্তে পা, পেট, দেন প্লিউরাল এফিউশন, then can be pericardial effusion, there can be pulmonary edema also. বাট আমি যদি হার্ট এক্সামিন করি, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম করি, তাহলে কিন্তু আমি কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে পেতে পারি, সেটা কমপ্লিকেশন হতে পারে, সেটা কজও হতে পারে। সো যখন যদি পেশেন্টের প্রিরেনাল হয় তাহলে কিন্তু এই ফ্লুইড ওভারলোড গুলো মোটেই থাকবে না। যদি পেশেন্টের প্রিরেনাল হয় তাহলে জুগুলার ভেনাস প্রেসার কখনো রেস্ট হবে না। যদি প্রিরেনাল হয় তাহলে পেশেন্ট যখন বসবে তখন মাথা ঘুরাবে, যখন দাঁড়াবে তখন চক্কর দিবে, কারণ তার হাইপোটেনশনের জন্য তখন পোস্টারাল ড্রপ হবে। সো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিন করলেও আমরা কিডনির কারণটা অনেকটা বুঝতে পারবো। যদি জেবিপি রেস্ট পাই, কিংবা পেশেন্টের একটু পরে আসতেছি লাং অস্কাল করে আমি ফ্লুইড ওভারলোড বেশি পাই, তাহলে বুঝতে হবে এটা লাইকলি কিডনি থেকে পানি বের হচ্ছে না। যদি একে অ্যাডভান্সড হয় তাহলে দেয়ার ক্যান বি পেরিকার্ডিয়াল রাব বিকজ অফ পেরিকার্ডাইটিস। অনেক সময় এন্ডোকার্ডিটিস রিলেটেড একে হয়, তখন তুমি দেয়ার ক্যান বি মারমো অফ দি ভালভস। যদি হার্ট ফেল করে দেন থার্ড হার্ট সাউন্ড পাওয়াতে পারে। দিস ফেলিং হার্টস কুড বি ভলিউম ওভারলোড, কুড বি hypertensive failure. There can be arrhythmia because of the electrical imbalance, and obviously there can be effusion of both inside the pericardium and the pleural space. সাধারণত আমি বলি যে আমরা সবাই বলি হাইপারটেনশন ইজ এ কজ অফ AKI, and hypotension because of many things can happen, as I said, because of volume loss, fluid loss, diuresis, diarrhea, and others. And hypovolemia and hypertension are synonymous, means hypertension holi hypovolemia আমরা ধরে নিচ্ছি, কিন্তু that is not true always. Say like heart failure, like hepatic failure. So these are volume overloaded but ineffective perfusion to the kidney. So hypovolemia not necessarily means hypotension not necessarily means hypovolemia. That should be also clear in your mind. On the other hand, as I said, if the kidney gets shut down, so there will be a huge amount of fluid inside the vessels. And at the same time, there are other mechanisms to have hemodynamic disturbance leading to
severe hypertension. So once in a patient of AKI, you got a sudden onset of severe hypertension or previous hypertension has gone very high, so you should be thinking of a case of vasculitis, glomerulonephritis, or atherosclerotic disease that I have said a few minutes back, or something happened inside the kidney causing a stressing of the capsule, and there is a hematoma that presses the renal vessels for increased renin and angiotensin secretion. So any case, any hemorrhage inside the kidney, say after a biopsy, kidney biopsy, the patient has bled inside the capsule, or an anticoagulant overdose, a patient bleed inside the capsule. So there will be hematoma underneath, and that hematoma will press the kidney and leading to ischemia. So there will be production of renin and angiotensin leading to severe hypertension. So severe hypertension, যখনই আমরা একেআইতে পাবো, we should think about these things. In the abdominal examination, we can also find many things. So as I said, if the patient has kidney is swollen, then sometimes he will get renal or angle tenderness, like যদি papillary necrosis হয়, যদি renal vein thrombosis হয়, কিংবা কোনো কারণে যদি কিডনির ভিতরে ব্লিডিং হয়, তাহলে কিডনি বড় হবে, তখন ক্যাপসুলটা স্ট্রেসড হবে, তখন তার লোয়েন পেন হবে, and in that situation you can get a renal angle tenderness. পালপেবল কিডনি সাধারণত একের সাথে যায় না, বাট যার পালপেবল কিডনি আগে ছিল, অ্যাজ আই সেড, সিকেডির উপরেও একেআই হতে পারে। সো তার একটা হাইড্রোনেফ্রোসিস ছিল কোনো কারণে একটা কিডনিতে, আর একটা কিডনি ভালো ছিল, ওই কিডনিতে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে, সো তার এখন একেআই হয়ে গেছে। সো পালপেবল কিডনি দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট মিনস ইটস সিকেডি, বাট একেআই ক্যান হ্যাপেন ইন সিকেডি অলসো। পালপেবল ব্লাডার ইজ definitely an indication of obstructive urology, obstructive cause of AKI. Same with pelvic mass হতে পারে, সেটা সিএ সার্ভিক্স হতে পারে, বা যে কোনো ম্যাসই তোমার ব্লাডার বা ব্লাডার নেক অবস্ট্রাকশন করতে পারে। লাংসে কি পেতে পারে তোমরা সবাই জানো। যেমন কি হতে পারে, যদি কনসলিডেশন থাকে সেটা দুইটা কারণে হতে পারে। একটা নিউমোনিয়া হয়েছে, নিউমোনিয়া থেকে সেপসিস হয়ে একেআই হয়েছে, অথবা একটা তার পেশেন্টের ভাস্কুলাইটিস আছে, তো ভাস্কুলাইটিস অলরেডি তার পালমোনারি লেশন আছে। সেম উইথ হেমোপ্টাইসিস, হেমোপ্টাইসিস ক্যান বি বিফোর দি একেআই বিকজ অফ consolidation, or hemoptysis can be after AKI like pulmonary edema or vasculitis related bleeding. And bilateral capitations, localized capitation can be due to pulmonary edema or consolidation. স্কিনেও আমরা অনেক কিছু পেতে পারি। আমার মনে হয় তো 11:30 বেজে গেছে, বেশিক্ষণ তো আর আলোচনা করা যাবে না। তোমরা কি বোর্ড হয়ে যাচ্ছ? স্যার আমরা 15 মিনিটের মধ্যে শেষ করি স্যার, 11:30টার মধ্যে স্যার, যতটুকু পারা যায়। আর কারো কোনো প্রশ্ন, একটা কোশ্চেন স্যার ছিল চ্যাট বক্সে, যে কিছু পেশেন্ট, আমি কোশ্চেনটা হারাই ফেলছি স্যার, আমি এটা খুঁজে বের After করছি। UTI treated with amikacin duration for, is it জি reversible? স্যার, জি স্যার, Creatinine ডক্টর levels- শারমিনের কোশ্চেন স্যার। জি স্যার। Thank you, sir. After UTI treated with amikacin duration 5 days, is it reversible? It should be reversible. It should be reversible. But as I said, if the patient is having CKD from the, say, borderline renal function impairment, then the baseline may be now 1.5. So, so all type of vasculitis, they will get some findings in the skin. Arthritis, it will be can be a cause of AKI in the form of lupus or vasculitis. And in that case, muscle tenderness, you will get in case of rhabdomyolysis. Don't forget about examining the eye, because keratitis, uveitis are common features of autoimmune disease. And uveitis is also the same. Ear examination, don't forget, because of vasculitis, there can be mucosal or cartilaginous ulceration
in the nose, in the ear, and in the there can be features of hearing loss also. সো কি হলে আমরা প্রিরেনাল বুঝতে পারবো যদি এরকম ফিচার্স গুলো থাকে, কিংবা এমন হতে পারে যে পেশেন্টটা ভর্তি হয়েছে কোন একটা কারণে স্ট্রোক নিয়ে, দেখা গেল তুমি বলে গেছো ফ্লুইড দিতে এতটুক, কিন্তু সিস্টার বাইরা রাইস টিউবে ফিডিং এ সাফিসিয়েন্ট ফ্লুইড খাওয়া নাই, তাহলেও পেশেন্টের কিন্তু হসপিটাল রিলেটেড হাইপোভলিমিয়া অ্যান্ড একেআই হতে পারে। পেশেন্টের যদি কোনো মেজর সার্জারি বা এরকম ইতিহাস থাকে তাহলে এরা বুঝতে পারেন প্রিরেনাল একেআই। পেশেন্ট যদি কোনো হার্ট ফাংশন অ্যাবনর্মালিটি থাকে, সেটা যাই হোক না কেন, তাহলে তো বুঝতে হবে যে পেশেন্টের একটা সিকেডি আছে এবং তারপরে তার একেআই ডেভেলপ করতে যাচ্ছে। এই কথাটা মনে রাখবে। পেশেন্টটা কি শুয়ে আছে, ধরো পেশেন্টের অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, অবস্ট্রাকশন পেশেন্ট কিন্তু শুয়ে আরামসে শুয়ে থাকবে না, পেশেন্ট ব্যথায় চিল্লাচিল্লি করবে কিংবা নানানভাবে কষ্ট পাবে। আর যদি রেনাল হয় তাহলে হয় তার কোমরে ব্যথা হবে, ফ্ল্যাঙ্ক পেন হবে, নাহলে তার ফ্লুইড ওভারলোড হবে, নাহলে শ্বাসকষ্ট হবে। তাহলে রেনাল এবং পোস্ট রেনাল পেশেন্ট আরামে শুয়ে থাকবে না। সো ইফ দি পেশেন্ট ইজ লাইং ফ্ল্যাট কমফোর্টেবলি, ইজ লাইকলি দি পেশেন্ট ইজ প্রিরেনাল অরিজিন। তুমি দেখো তার চোখ সাঙ্কেন কিনা, স্কিন গুলো ইনএলাস্টিক কিনা, জিহ্বা ড্রাই কিনা, সো দেয়ার ইজ ডিহাইড্রেশন লাইকলি প্রিরেনাল। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করো আপনি কি বসালে বাথরুম থেকে উঠে দাঁড়ালে কি আপনার মাথা ঘুরায়? সো মাথা ঘোরানো কখনো পোস্ট রেনালে হবে না, রেনালে হবে না, যদি আনলেস ইউ গিভ মেডিসিন ফর হাইপোটেনসিভ, পোস্টাল হাইপোটেনশন করতে পারে। সো তোমার কাছে আসছে, তুমি বললো যে আপনি দাঁড়ান বা দাঁড়ালে কি চক্কর দেয় কিনা, বলে স্যার করে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার হাইপোটেনশন হচ্ছে। ইডিমা আছে কিনা, যদি ইডিমা থাকে এটা প্রিরেনাল না। পেশেন্টের ইডিমা প্রিরেনাল হইতে হলে ইট শুড বি উইদাউট এডিমা। জেবিপি দেখো, জেবিপি যদি রেইজ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা প্রিরেনাল না। তার কাছে যদি কোনো এক্সরে থাকে, আজকাল তো রুগীরা সবকিছু নিয়ে আসছে, এক্সরে দেখো যে ক্লিয়ার থাকে তাহলেও এটা প্রিরেনাল হওয়ার চান্স বেশি, যদি ক্লিয়ার থাকে। আর যদি কনজেশন থাকে, ফ্লুইড ওভারলোড, তাহলে বুঝতে হবে এটা রেনাল বা অন্য কিছু একটা হয়েছে। আইবিসি করতে হলে এটা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করতে হয়। সাধারণত আইবিসি যদি 1 সেন্টিমিটার বেশি থাকে তাহলে এটা হাইপোটেনসিভ বা হাইপোভলিমিয়া না। তো ভলিউম অ্যাসেসমেন্ট আমরা এইভাবে করতে পারি, আইবিসি দেখে করতে পারি, প্লাস জেবিপি দেখতে পারি, ফ্লুইড ওভারলোড আছে কিনা তাহলে দেখতে পারি। যদি রেসপিরেশন সময় তার কারো সেন্ট্রাল রেসপিরেটর 1 সেন্টিমিটার বেশি কমে, তাহলে এটা রেনাল না, এটা প্রিরেনাল। যদি ইন্ট্রেন্সিক হয় তাহলে এই সমস্ত ফিচার সব থাকতে পারে, তার জ্বর আছে, তার ড্রাগ হিস্ট্রি আছে, তার ইনভেসিভ প্রসিডিউর কিছু করা হয়েছে, কয়েকদিন আগে কন্ট্রাস্ট নিছে, তারপর তার রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজ আছে, তার স্কিন র্যাশ আছে, তার লোয়েন পেইন আছে। এগুলো যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা লাইকলি আমি একটা রেনাল কন্ডিশন ডিল করতে যাচ্ছি। তুমি কারেন্ট মেডিসিন গুলো সব খোঁজো, দেখো তুমি নেফ্রোটক্সিক কোন ওষুধ তাকে দেওয়া হয়েছে কিনা। এখানে যদি একটা ক্লু পেয়ে যাও, একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি, রোসুভাস্টাটিন ইজ নট সেফ ফর কিডনি। সো যার একটা যার কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে তাকে দেখে রোসুভাস্টাটিন দেওয়া হয়েছে, দেখা গেল তার 2 দিন পর ক্রিয়েটিন বেড়ে গেছে, এমন হতে পারে। সো মেনি ড্রাগস নতুন স্টার্ট করা হয়েছে কিনা, তারপরে ক্রিয়েটিন বাড়ছে কিনা, যদি এরকম হয় তাহলে এটা রেনাল অরিজিন। তো পোস্ট রেনাল হতে হলে কি হবে, পোস্ট রেনাল পেশেন্টের ইউরিনারি সিমটম থাকতে হবে, যে তার ঠিক মতো পেশাব হচ্ছে না, পেশাব আটকে যাচ্ছে, পেশাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে, পেশাবের সাথে তার একবার পাথরের গুঁড়া গেছে। সো দিস থিংস শুড বি দেয়ার। পেশেন্ট সিমটম হবে পেইন অ্যান্ড অবস্ট্রাকশন রিলেটেড। সো ফিভার থাকতে বলে, ভমিটিং থাকবে, কলিকি পেইন থাকবে, এবং তারপরে গিয়ে তার জ্বর আসতে পারে। একটা পোস্ট রেনাল পেশেন্টের কোনো ডিহাইড্রেশন থাকার কথা না, একটা পোস্ট রেনাল পেশেন্টের ফ্লুইড ওভারলোড থাকার কথা না, পোস্ট রেনাল পেশেন্টের একটা পালপেবল ব্লাডার থাকার কথা, এবং পালপেবল কিডনি হইতে পারে যদি অবস্ট্রাকশন দীর্ঘদিন থাকে। তার কি থাকা উচিত, ভয়েডিং ডিফিকাল্টি থাকা উচিত, হেমাচুরিয়া থাকা উচিত, কোলিক থাকা উচিত, এবং স্টোন প্যাসেজ থাকা উচিত। সো দিস আর দি গাইড টু হ্যাভ এ পোস্ট রেনাল অরিজিন। কি কি ইনভেস্টিগেশন আমরা করব?
এটা তোমরা সবাই জানি আমরা কি কি উচিত এট দি আউটসেট কি কি করা উচিত। সে আমরা বায়োকেমিস্ট্রি দেখবো তার ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইলেক্ট্রোলাইটস ঠিক আছে কিনা, আমরা ইউরিন অ্যানালাইসিস করবো, যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি আজকে সময় দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু টাইম তো সব শেষ হয়ে গেছে। স্যার একটা ছিল স্যার, কোশ্চেন ছিল, আপনি স্যার 4টা সিনারিও দিয়েছিলেন স্যার, ওই 4টা সিনারিও নিয়ে একটু ডিসকাশন চাচ্ছিল স্যার কয়েকজন স্যার, যে অ্যান্সার গুলার আর কি, যে গিভেন যে প্রবলেম ছিল সেগুলোর কোন মানে শুরুতে স্যার একটু ওটা দিয়ে মনে হয় স্যার শেষ করা যায় স্যার ক্লাসটা। তো সিনারি 1-এ যদি আমরা আসি তাহলে এটা কি হচ্ছে, ইমার্জেন্সি নাউসিয়া, ভমিটিং এন্ড ডায়রিয়া। সো একটা অ্যাকুট গ্যাস্ট্রাইটিস হয়েছে লাস্ট 3 দিনের ইতিহাসে, জাস্ট শর্ট হিস্ট্রি। এখন সে যেহেতু হাইপোটেনশন হয়ে গেছে, সো এখন তার ইউরিন আউটপুট কমে গেছে এবং হাইপোটেনশন হয়ে তার ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে এটা 3.4 হবে। সো এটা 3.4 হয়েছে। তাহলে এখানে তুমি কি এক্সপেক্ট করছো? তুমি কি হাই বিপি এক্সপেক্ট করছো? না। তুমি কি বাইলেটারাল রেনাল ক্র্যাকলস এক্সপেক্ট করছো? না। কি এক্সপেক্ট করতেছো? পোস্টার হাইপোটেনশন, ইয়েস। তুমি এবার কি দ্বারা চিকিৎসা করবা? তুমি কি ফুসমাইড দিবে বিকজ ইউরিন আউটপুট কমে গেছে? নো। তুমি তাকে কি এই ডায়রিয়ার জন্য কি ওষুধ দিবা? সাধারণত আমরা সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিই, নামটা দিচ্ছি, বাট সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইট ওয়ান অফ দ্য কজ অফ ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস। সো ডোন্ট গিভ সিপ্রোফ্লক্সাসিন। কি আমাদের করা উচিত? সো উই শুড রিসাসিটেট দি ফ্লুইড। সো দিস ইজ এ প্রিরেনাল AKI because of acute gastroenteritis leading to hypotension because of hypovolemia. সো সিনারিও 2, এই ভদ্রলোক 8 বছর ধরে সৌদি আরবে থাকে, সেখানে সে ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টোন, বেশ কয়েকবার স্টোন পাস করছে। এবার বাংলাদেশে এসেও তার কি হয়েছে, বোথ ফ্ল্যাঙ্কসে ব্যথা হয়েছে, তারপরে সে নাউসিয়া হয়েছে, ভমিটিং হয়েছে, এরপরে জ্বর হয়েছে। তাহলে দেখো সিকোয়েন্সটা হলো যে তার দুই দিকে স্টোন ছিল, এবার স্টোন সে আটকে গেছে ইউরেটারে, আটকে যাওয়ার পরে তার ব্যথা হয়েছে, তার বমি হয়েছে, তা আটকে যাওয়ার পরে এখানে কি বলে ইউরিনেটার অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, অবস্ট্রাকশনের পরে তার ফিভার আসছে, ফিভারের পরে তার এখন লোয়েন পেইন হচ্ছে। তাহলে এটা কি হচ্ছে? ইউটিআই লিডিং টু একুট পাইলোনেফ্রাইটিস কজিং একুট কিডনি ইনজুরি। এই পেশেন্টে তুমি কি পারবা? কি এক্সপেক্ট করছো? পোস্টাল হাইপোটেনশন চাইছো? না। ডিসনে হওয়ার কথা এখনো তার হবে না, কারণ এখনো তার ফ্লুইড ওভারলোড হয় নাই। কি আশা করছি? হেমাচির আশা করছি। প্যাসেজ অফ ইউরিনারি গ্রাভেলস, ইউ ক্যান সি, পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে পারো তার কি রেনাল অ্যাঙ্গেল টেন্ডার হতে পারে? হতে পারে। এখন তার কি তুমি এডেমা পাবে না। তার কি তুমি বাইলেটারাল বেজাল ক্যাভিটিস পাবে? না। কি পেতে পারো? হ্যাঁ, যদি তার দীর্ঘদিন ধরে স্টোন আটকা থাকে তাহলে কোনো একটা কিডনি তুমি তাকে পালপেবল পেতে পারো। So this is the obstructive cause of AKI in a pre-existing renal urinary stone passer, leading to UTI and pyelonephritis. So this can be also a very treatable condition because তুমি তাকে প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক দাও, তুমি ইউরেসকে পাঠাও, তাকে তুমি স্টোনটাকে ইউরেস করে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠায় দাও, এই ইউরেটার থেকে যদি স্টোনটাকে ধাক্কা দিয়ে উপরে দিয়ে দেয় তার ইউরিনটা বের হয়ে আসবে, তখন ওরা একটা স্টেন্ট দিয়ে দিবে, তারপরে কিছুদিন পরে স্টেন্টটা রিমুভালের ব্যবস্থা করবে। সো দিস পেশেন্ট 3 মাসের জ্বর, গিরায় গিরায় ব্যথা, ফেশিয়াল র্যাশ। সো লাইকলি a patient is a patient of lupus, but it can be of vasculitis, it can be of other rheumatological origin also. এখন গত 7 দিন ধরে তার এই জিনিসটার, আগে হয়তো রেনাল ইনভলভমেন্ট ছিল না, এখন তার রেনাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে, যার ফলে তার কি বলে নেফ্রাইটিসের ফলে ফিল্ট্রেশন কমে গেছে, ফ্লুইড ওভারলোড হয়েছে, যার জন্য ফুলে গেছে, এডিমা হয়েছে এবং তার ডিসনিয়া হয়েছে বিকজ অফ পালমোনারি ভলিউম ওভারলোড। সো এই পেশেন্টকে তুমি পোর্শাল হাইপোটেনশন আশা করছো? না। এই পেশেন্ট ফুল ব্লাডার আশা করছো? না। এই পেশেন্টকে তুমি কি চাচ্ছ? কি পাচ্ছ? ইউরিনে, হ্যাঁ ইউরিনে তুমি আরবিসি পেতে পারো, ইউরিনে অ্যালবুমিন পেতে পারো। ডব্লিউবিসি কি প্রচুর পাবে? এখানে ডব্লিউবিসি প্রচুর পাবো না, আমরা আগের কন্ডিশনটায় ডব্লিউবিসি পেতে পারি বিকজ ইউটিআই। এখানে আমরা প্লেন্টি অফ আরবিসি পাবো, and that RBC can maybe a cast also, but here we'll get some WBC but not plenty WBC. এই পেশেন্টে কি দ্বারা চিকিৎসা করব? বিকজ অফ নেফ্রাইটিস, শুড ইউ গিভ IV saline? No. এই পেশেন্টের ফুসেমাইড, yes, this patient can be benefited by furosemide. Fluid restriction, yes. Steroid, yes. Immunosuppressive actives, yes. So these things should be keep in your mind.
যে পেশেন্টটা সিসিউতে ভর্তি হয়েছে তার পেশেন্টের একটা একুট হার্ট ফেলিউর ডেভেলপ করছে, পেশেন্ট ইজ ইন শক, যার জন্য তার নরএড্রেনালিন ভ্যাসোপ্রেসিন দেওয়া হয়েছে। সো দিস নরএড্রেনালিন ভ্যাসোপ্রেসিন উইল কজ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, দ্যাট ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন উইল প্রডিউস দ্য রেনাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন অলসো। পেশেন্টের আগে হাইপারটেনশন ছিল, এখন আবার তুমি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে ফার্দার কিডনি শাটডাউন, কিডনির ইসকেমিয়া করছো। সো দিস পেশেন্ট উইল হ্যাভ an aggravation of the previous CKD. তুমি এই পেশেন্ট হাইপারটেনশন তো আশা করছো, ফ্লুইড ওভারলোড আশা করছো, ইয়েস। পালমোনিয়াম আশা করছো, ইয়েস। এই পেশেন্ট কি হেমাচুরিয়া পাইরিয়া থাকতে পারে? আনলাইকলি। কি দ্বারা চিকিৎসা করবো? আইভি স্যালাইন? নো। তাকে ফ্লুসেমাইড দিতে হবে, ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন দিতে হবে। স্টেরয়েড? নো অ্যাকশন। সাকুবিট্রিল ভার্সেট্রেট? ইয়েস, দ্যাট ক্যান বি সাম রোল ইফ দি ব্লাড প্রেশার ইজ মেইনটেইনড। তো যখন আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট আসবে একে নিয়ে, আমাদের উই হ্যাভ টু সি অল দিস থিংস। পেশেন্ট শকে আছে কিনা, তার শ্বাসকষ্ট পালমেনি আছে কিনা, সে এখন তার ফ্লুইড এবং ব্লাড লস করছে কিনা, কোনো অ্যারিথমিয়া বা ব্র্যাডিকার্ডিয়া আছে কিনা। ব্র্যাডিকার্ডিয়া মিনস হাইপারক্যালেমিয়া। তার ইউরেমিক এনসেফালিটি আছে কিনা, অ্যাসিডোটিক স্মেল বা অ্যাসিডোটিক ব্রিদিং আছে কিনা, তার এভিডেন্স অফ সেপসিস আছে কিনা, ব্লাড আউটলেট অবস্ট্রাকশন আছে কিনা, তোমার হাতে কোনো অ্যালার্মিং ইসিজি, এক্সরে বা বায়োকেমিস্ট্রি কিনা। এটা দিস ইজ দি ফার্স্ট থিং ইউ শুড ডু। এটার উপর নির্ভর করে তুমি ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্টটা দিবা, শক ম্যানেজমেন্ট করবা, পালমোনিয়াম ম্যানেজ করবা, কিংবা অ্যারিথমিয়া ম্যানেজমেন্ট করবা, কিংবা তার অ্যাসিডোসিসের জন্য ডায়ালিসিস দিবা বা সোডিবাইকার্ব দিবা বা অ্যান্টিবায়োটিক দিবা বা ব্লাডার ক্যাথেটারাইজেশন করবা, কিংবা তুমি এই তার এক্সরে দেখে পালমোনিয়ামের জন্য কি লাগবে সেটা করবে। সো ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু ইভালুয়েট দি পেশেন্টস উইথ অল দিস থিংস। দেন অ্যাকর্ডিং টু ইউর হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, তুমি যা পেয়েছো তুমি সেইভাবে ম্যানেজ করবা। কয়েকটা জিনিস আমাদের রেস্ট্রিকশন করতে হয়, যেমন সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন, ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, পটাশিয়াম রেস্ট্রিকশন, ফসফেট রেস্ট্রিকশনস। এই কথাগুলো রেস্ট্রিকশন করতে হবে। আর একটা হলো ইউরিক অ্যাসিড রেস্ট্রিকশন করতে হয় মাঝে মধ্যে আমাদেরকে। তাহলে এই যে 10টা পয়েন্ট আছে, এটা একটু তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করো। এই 5টা এবং এই 5টা, এই 10টা কি কি দিতে হবে। তুমি যে ওষুধ দাও তার ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তাকে কম্পালসারি রেস্ট এনশিওর করতে হবে, ব্লাড প্রেশার মেনটেন করতে হবে। ব্লাড প্রেশারে কি দিব আমরা? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইজ দ্য সেফেস্ট। এছাড়া বিটা ব্লকারও দেওয়া যেতে পারে, আলফা ব্লকার দিতে পারে। সাধারণত আমরা একই সিচুয়েশনে রিসেপ্টর ব্লকার বা এসি রিসেপ্টর দেই না। কোনো ইনফেকশন যদি থাকে সেটাকে সাফিসিয়েন্ট অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ দিতে হবে এবং সেটাকে নেফ্রোটক্সিক যেন না এসে দিতে হবে, এবং তার অ্যাডেকুয়েট নিউট্রিশন মেনটেন করতে হবে। তুমি যদি এখন আসলে তার সময় নাই, ডায়াবেটিক্স যদি পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট থাকে তাহলে ডায়াবেটিক্স দিলে কাজ হবে। যদি পেশেন্ট ইউরিন আউটপুট না থাকে তাহলে তখন ডায়াবেটিক্স দিয়ে কোনো লাভ নাই। তো যদি তার ইউরিন আউটপুট কিছু থাকে, মানে অ্যানিউরিয়া না, তখন ডায়াবেটিক্স দিলে লাভ হবে কি? পেশেন্টের টোটাল ওভারঅল পিকচার ইমপ্রুভ করবে না, তার মর্টালিটি মরবিলিটি ইমপ্রুভ করবে। বাট যদি তুমি 100 জায়গায় 400 ইউরিন তৈরি করতে পারো, তাহলে তোমার তার ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট একটু ইজি হবে। তুমি 300 তাকে পানি খাইতে দিতে পারবা বা 300 ফ্লুইড তাকে দিতে পারবা। আর যদি ডায়াবেটিক্স কাজ না করে তাহলে বুঝতে হবে পেশেন্টের ডায়ালিসিসটা আগে লাগবে। ইলেকট্রোলাইট ম্যানেজ, এই সব ধরনের ইলেকট্রোলাইট ম্যানেজ হবে। তার ভিতরে পটাশিয়াম অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট অ্যান্ড ইউরিক অ্যাসিড। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আমরা চিন্তা করব, মানে যদি পাই তাহলে সেটা ইজ এন ইমার্জেন্সি। তুমি যদি তার বাইকার্বনেট যদি 12-র উপরে থাকে তাহলে ইউ ক্যান ট্রাই ওরাল এবং ইন্ট্রাভেনাস, বাট 12-র যদি নিচে থাকে দেন ইউ শুড কনসিডার ডায়ালিসিস। সো হাইপারক্যালেমিয়া সম্বন্ধে এখানে তোমরা আসলে জানো যে হাইপারক্যালেমিয়া হলে কি করতে হয়, হাইপারক্যালেমিয়া ইসিজি চেঞ্জেস। বাট মোর দ্যান 6.5 যদি হয় তাহলে তো ইসিজি চেঞ্জ আসে এবং তখন তোমাকে ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে। ম্যানেজমেন্টটাও এখানে লেখা আছে, নেবুলাইজ করতে হবে সালবিউটামল দিয়ে, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিতে হবে 10 ml অফ 10%, ওভার 10 মিনিটস দেওয়ার কথা, কিন্তু আমরা অনেক সময় র্যাপিডলি দিয়ে দেই। এটা ঠিক না, কারণ ক্যালসিয়াম ক্যান অলসো প্রেসিপিটেট অ্যারিথমিয়া।
আমরা ইনসুলিন গ্লুকোজ ইনফিউশন দিতে পারি। এই গ্লুকোজ ইনফিউশন যেটা দিব ইনসুলিন তার মধ্যে আমরা একটা ল্যাসিক দিতে পারি। এই কথাটা মনে রাখো যে এর ভিতরে তুমি যদি ইনজেকশন ল্যাসিক দিয়ে দাও তাহলে ল্যাসিক্সও কিন্তু প্রসিভার দিলে দ্যাট উইল অলসো এলিমিনেট পটাশিয়াম। দেন সবকিছু যদি কাজ না হয় তখন তোমাকে ডায়ালিসিসে যেতে হবে। অবস্ট্রাকশন রিলিভ করতে হবে। ডায়ালিসিস ইন্ডিকেশন তোমরা জানো, তারপরেও জাস্ট রিক্যাপিচুলেট, যদি তার পালমারিডিয়ামা সেটা ডায়াবেটিক্স দিয়ে কাজ করছে না, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তুমি ওরাল বা আইভি দিয়ে কারেকশন করতে পারছো না, হাইপারক্যালেমিয়া ম্যানেজমেন্ট দিস ইমপ্রুভ করছে না বা ইসিজি চেঞ্জ চলে আসছে, ভলিউম ওভারলোড যেখানে তোমার একটু আগে যে পালমারি এবং ভলিউম অলমোস্ট সেম, বাট ওভারঅল ফ্লুইড যদি কোথাও থেকে মানে পেশেন্টের বেরোচ্ছে না, ইভেন উইথ হাই ডোজ অফ ডায়াবেটিক্স, তুমি যদি পেরিকার্ডিয়াল রাপ পাও বা একেআই উইথ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন পাও, দেন অলসো ইন্ডিকেশন অফ ডায়ালিসিস। এন্ড অবভিয়াসলি পেশেন্ট যদি ইউরেমিক থাকে তাহলে তোমাকে ডায়ালিসিস দিতে হবে। ডায়ালিসিসটা সাধারণত এই একেআই তে যদি ব্লাড প্রেশার ভালো থাকে তাহলে নর্মাল ডায়ালিসিস দেওয়া যায়, বাট যদি সেপসিস অ্যাসোসিয়েটেড বা কার্ডিয়াক অরিজিন থাকে তাহলে তখন ব্লাড প্রেশার কম থাকে, তখন ডায়ালিসিসের কিছু স্লো ডায়ালিসিস আছে বা কন্টিনিউয়াস ডায়ালিসিস আছে, সেগুলো দিলে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার মেনটেন করে। তো এরপরে পেশেন্টকে মনিটর করতে হবে, কারণ দেখা গেছে যে মোস্ট অফ দি একেআই রিভার্ট ব্যাক করে, সাধারণত 6 সপ্তাহে ব্যাক করে, কিন্তু আমাদের অনেক পেশেন্ট আছে যারা কয়েক মাস পরেও ফিরত আসছে, ডায়ালিসিস বন্ধ করা গেছে। সুতরাং একবার ডায়ালিসিস লাগলে ডোন্ট গেট ডিসার্টেড, বা যদি কয়েক সপ্তাহে তারপরেও পেশেন্ট ফিরে আসার চান্স থাকে, সো কিপ দি পেশেন্টস অন ফলো আপ। এবং যখনই যে ডোজ দাও সবসময় ডোজটা খেয়াল রাখতে হবে, ডোজটা যেন অ্যাডেকুয়েট টু অ্যাকর্ডিং টু জিএফআর হয়। সো আমার মনে হয় একটু হ্যাস্টিলি গেলেও এখন আমরা শেষ করছি, তোমাদের যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে। In case of 4, that is cardiac origin, this is a very difficult question. এখানে আমরা নরঅ্যাড দেই, ভ্যাসোপ্রেসিন তো দেওয়াই আছে, সেটা দেওয়ার চেষ্টা দিতে হবে, ব্লাড প্রেশার মেনটেন করতে হবে 90-র উপরে, অ্যাটলিস্ট 85 যদি মিন আর্টারিয়াল প্রেশার থাকে তাহলে রেনাল পারফিউশন ঠিক থাকবে। সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যাসোপ্রেসার অ্যাড করতে হবে। আজকাল ওরাল মিডোট্রিন মার্কেটে আসছে, this also gives a good support in some case, but it takes about 24 hours to be effective. Blood pressure maintain করতে হবে। আর কি আছে? Many times the ward setting we see that AKI tablet Mucomyst use. How does it work? AKI তে Mucomyst এর that is NSA-16 এর তেমন কোনো রোল নাই, এটা হয়তো কেউ গেস করে দিচ্ছে, বাট AKI তে NSA-16 এর তেমন কোনো রোল নাই। So any ভ্যাসোপ্রেসিন, নরএড্রিনালিন কোনোটাই রেনাল ফ্রেন্ডলি না। আগে বলা হয়তো ডোপামিন রেনাল ফ্রেন্ডলি, কোনো ভ্যাসোপ্রেসিন রেনাল ফ্রেন্ডলি না, বাট যদি তুমি ব্লাড প্রেশারটা মেনটেন করতে পারো, দ্যাটস ওয়ে এটা একটা মানে দুদিকে মানে ডাবল এডেড এজ এ সোর্ডের মতো। তুমি যদি বেশি ভ্যাসোপ্রেসিন দাও তাহলে রেনাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হবে, তুমি যদি কম দাও তাহলে ব্লাড প্রেশার কমে যাবে। সো এটা একটা খুব কঠিন ব্যালেন্সের মধ্যে রাখতে হবে। ভ্যাসোপ্রেসিন দিয়ে তোমার ব্লাড প্রেশার জাস্ট মেনটেন করতে হবে, এমন বেশি হাই ডোজ দেওয়া যাবে না যে তার রেনাল ভ্যাসেলই কনস্ট্রিকশন করে গেল। থ্যাংক ইউ। ও আরো তো কোশ্চেন আসছে, ইজ ইউরিয়া লেভেল ক্যান ডিফারেন্সিয়েট? কোশ্চেন আসতেছে স্যার আরো কিছু। ইউরিয়া লেভেল ক্যান ডিফারেন্সিয়েট একেআই ভার্সেস সিকেডি? হ্যাঁ, যদি তোমার ইউরিনারি জিআই ব্লিডিং হয় তাহলে ইউরিয়াটা আগে বাড়বে, তো তখন তুমি বুঝতে পারবে পসিবলি একটা পসিবলি যদি ডিহাইড্রেশন হয় তাহলেও ইউরিয়াটা ডিসপ্রপোর্শনালি বাড়তে পারে। গুড কোশ্চেন। হ্যাঁ, এটা তো আলোচনা করতে পারলাম। যদি তো কোশ্চেন না স্যার, স্যার ইজান রেস্ট হ্যান্ড, আমি আপনাকে আনমিউট করছি, আমাকে 1 মিনিট সময় দেবেন। জি, আপনাকে আনমিউট করেছি, আপনি এখন আনমিউট করতে পারেন। ডক্টর ইজান। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ প্লিজ। স্যার আমাদের ওয়ার্ডে একটা পেশেন্ট ভর্তি আছে, ফিমেল পেশেন্ট, ইউরোথেলিয়াল কার্সিনোমা, ইউরিনারি ব্লাডার,
ওনার অপারেশন করা আছে টিউআরবিটি। তো ওনার হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ সবই আছে স্যার। তো ওনার স্যার আমাদের এখানে ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে স্যার একেআই নিয়ে স্যার, একেআই এবং সিকেডি স্যার। তো আমরা একেআই কজ গুলা খোঁজার চেষ্টা করেছি, ইনফেকশন, নেফ্রোটক্সিক মেডিকেশন এগুলো এক্সক্লুড করা হয়েছে। অবস্ট্রাকশনের জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রামও করা হয়েছে, কোনো অবস্ট্রাকশন তেমন নাই স্যার। তারপরে স্যার গ্রাজুয়ালি ক্রিয়েটিনিনটা রাইজিং, আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবো স্যার? ওনার তো প্রথমে দেখতে হবে যে ইউরিনটা ঠিক আছে কিনা, ওখানে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা, ইউরিন আউটপুটটা ঠিক আছে কিনা, কোনো অবস্ট্রাকশন হয়েছে কিনা, আল্ট্রাসাউন্ড করলে বোঝা যাবে কোনো অবস্ট্রাকশন হয়েছে কিনা। যে ড্রাগগুলো আমরা দিচ্ছি সেই ড্রাগগুলো প্রত্যেকটা সেফ হতে হবে, আননেসেসারি ড্রাগ থাকে অনেক সময়, সেগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ করতে হবে। তো এখন তার হাইড্রেশন, তার ডায়েট, তার হলো গিয়া প্রপার নিউট্রিশন ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিন অ্যান্ড কার্বোহাইড্রেট, ড্রাগ ডোজিং অ্যান্ড ড্রাগ টাইপস, এগুলো এনশিওর করতে হবে। অপারেশনের সময় মাইট বি হি হ্যাজ তার একটা হাইপারটেনশন হয়েছে, বা অপারেশনের পরে তার এমন কোনো, যেমন আমরা যেগুলো মেরোপেনিয়াম ইউজ করতেছি, কার্বাপেনিয়াম, সবগুলো নেফ্রোটক্সিক, এরকম হয়তো কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য তার একটা একাই হয়েছে, যেটা তার এখন সে কন্টিনিউ করছে। যেহেতু তার আগে থেকে রেনাল ফাংশন ইম্পেয়ারমেন্ট, তার রিকভারিটা হয়তো একটু সময় নিচ্ছে, বা হয়তো ফুল রিকভারি নাও হতে পারে। স্যার ক্লোপিডোগ্রেল বা রিভারক্সামান এগুলো কি স্যার রেনাল ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে কি স্যার? ক্লোপিডোগ্রেল করতে হবে না, রেভারক্সন করতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম। থ্যাংক ইউ। স্যার আমরা তাহলে বোধহয় শেষ করতে পারি স্যার, 11:30 পার হয়ে গেছে স্যার, 12টার কাছাকাছি। হ্যাঁ, আমি 12টা আসলে চল্লিশ স্যার। আমি মনে করছিলাম হয়তো আরেকটু যেতে পারবো, বাট প্রসঙ্গক্রমে অন্যদিকে চলে গেছি। তো তোমাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ। তোমাদের যদি কোনো প্রয়োজনে আমি লাগতে পারি, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি, অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ উইল মিট অ্যাগেন, যদি সুযোগ হয় তো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আর রিশাদ, তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ, খুব ভালো মডারেশন করেছো, অ্যান্ড দি নুবিস্তা অ্যান্ড দি অর্গানাইজিং কমিটি, থ্যাংকস এ লট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।